नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा लुचा छपा बाहागर कहीं झीटी निज परिवार को लुचि लुचि बाहागला। कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। एक क्षुद्र ब्राह्मण घरर संभ्रांत परिवार रे जन्म निये एक सुंदरी कन्या। हस खुशी रे पूरी उठे पूरा परिवार। चाहू चाहू सरी जाए 20टी राति। झीर 21 करिया पई व्यस्त थांती सारा परिवार लोके। झीर नामकरण रहिब से कथा भी भाभी न थांती कही। 21 दिन प्रत्युषु कुलपुरोहित आसी पहुँचिले। कर्म आरंभ होला। माता बबिता देवी कोल रे शोइथाए सुंदरी कुनी शिशु कन्याटी। कुलपुरोहित नामकरण पाई पचारिले। समस्तक मनरे आरंभ होइगला वार्तालाप। एही समय अन्यमनस्क थांती बबिता देवी। हठात ओदा ओदा लागिला। हाथ मारिदे तले देखिला बेलकू सुसु करि देइथिला कन्या संतानटी। ताहा बही जाई पहुँची पुरोहितंक पीढ़ा पाखरे। यह देखि खुशी हो जाइथिले कन्या पिता। तांको मिली जाइथिला तांको कन्यार नाम रखिथिले बन्या। नामकरण परे भोजी भात चलिला। समस्त बंधु परिजन माने आसी उपहार सह आशीर्वाद देइगले। एमिति खुशी रे चली थाए सबकिछि। बन्यार बापा एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षकता करुथिले। गाँर घर ठारू तांको विद्यालय टिके दूर रे थाए। से तांको परिवार सह घर पाख एक सहर रे रुहंती। गाँर घरे बन्यार जेजे आउ जेजेमा रुहंती। बन्यार बापा विराज बाबू तांको भड़ा घरे रही विद्यालय जाती एवं छुट्टी दिन रे घर को भी आसती। बहुत व्यस्त बहुल जीवन विराज बाबूंकर। राति रे जेतिकी समय पाती बन्या सह टिके खेलती आउ बहुत गेला भी करती। एमिति धीरे धीरे बन्या बड़ होला। पाख विद्यालय आरंभ कला पाठ पढ़ा। नाम अनुसार बन्यार नाकरू सबुबले गंगा जमुना बहुताए। छोट छुआ तो जीभ बुलेई सिंगाणी खाई मुह नेफेड़ार अभ्यास थाए टिके टिके। सेथिपाई से बहुत गाली भी शुणे बबिता देवी ठारू। गाली शुणी शुणी टिके बड़ होला परे परिवर्तन आसिला बन्यार। छोट बेलठू एबे टिके अधिक सुंदरी हो जाइथिला बन्या। पाख विद्यालय पंचम श्रेणी रे पढ़ुथाए। से छोटरू बहुत भद्र नम्र सुशील एवं संस्कारी होइथाए। घरू पदाकू गोड़ काढ़िबाकू हेले घरे न पचारि एरुंडी डिएनी। से भाबुछंती कि छोट पिला माने साधारणतः बहुत दुष्टामी करती किंतु बन्या ते साधारण केमिति? आज्ञा बन्या टिके भी साधारण नुहे। तार एते साधारणतार कारण हेउछि तार माँ बबिता देवी। बन्या 2 कि 3 वर्षर होइथाए। चॉकलेट प्रति भारी भल पाइबा थाए। तेणु पाख पड़िशा घरर पुओ ठारू छड़े आनी खाई देइथिला। बबिता देवी जानी बहुत मारिथिले। आउ गोटे थर विराज बाबू चॉकलेट न आनिबारु बन्या बहुत कांदिथिला। जिद करी बसिथिला राति रे चॉकलेट न आसिले खाइबनी बोली। विराज बाबू बहुत बुझेई गेला करी खुआइथिले बन्या को। एमिति थिला बन्यार दुष्टामी। गाली माड़ देइकी बन्यार सबु दुष्टामी को बदलाई देइथिले बबिता देवी। भल पढ़ुथाए बन्या। विराज बाबू जड़े गणित शिक्षक होइथिबारु राति रे समय बाहर करी निजे पढ़ाती बन्या को। आउ जड़े शिक्षक मध्य घर को आसती पढ़ेबाकू। पाठ पढ़ा सह नृत्य और संगीत भी रुचि थाए बन्यार। दूरदर्शन देखि देखि निजे निजे नाचिबा शिखी थाए। विद्यालय नृत्य और संगीत रे अनेक पुरस्कार पाई थाए। से देखिबाकू बहुत सुंदर। गोटिए चाउल रे गढ़ा। भगवान बहुत कष्ट रे गढ़ी ताकू। केउ गुण रे कम नथिला बन्या। विद्यालय रे समस्ते बहुत भल पाती बन्या को। सबु परे भी सप्तम श्रेणी परीक्षा रे टिके खराब करदेला बन्या। बन्या सह बबिता देवी मन खराब हैला कारण प्रथम जगह तृतीय स्थान थिला। से बन्या को बुझेई भलरे पढ़िबाकू कहिथिले विराज बाबू। आग अपेक्षा एबे अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िला बन्या को। मैट्रिक परीक्षा को आखिरे रखी परिश्रम कले विराज बाबू एवं बबिता देवी। एमिति की काम नथिले भी प्रत्युषरू उठी बन्या को पढ़ौथिले। मैट्रिक परीक्षा हैला। परीक्षा रे कॉपी हेले भल पिला माने भी लेखि पारंतिनी। ठीक सेमिति ही होइथिला सही वर्ष मैट्रिक परीक्षा। परीक्षार अवस्था देखि बन्या पढ़िथिले भी भलरे लेखि पारिलानी। किछि खराब पिलांक पई भल पिला मानक परीक्षा खराब हैला। एमिति परीक्षा सरिला। परीक्षार शेष दिन मन दुखरे घरे शोइथाए बन्या। भाबुथाए विद्यालयर सांगमानक कथा। सांग मानक सह टिफिन बांटी खाइबार कथा। आउ से विद्यालय छुट्टी समयर कथा। पुणी भाबुथाए परीक्षा पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर कथा। ता बापा माँ परिश्रम आउ ताकु नै सेमानक मन थिबा स्वप्नर कथा। एही समय बन्यार आखि पड़िला झरका फांकरे। बन्यार आखिरे टिके निरीक्षण करी झरका फांक देई बाहर को चाहला। बाहरे थिला गोटिए परित्यक्त नाଳ। नाଳରେ गली पड़िथिला छोटिया कुकुर शाबकटिए। कं कं करी बोबाई चलिथिला। सते जेपरी नाळरू बाहरिया पई साहाय्य आशा करुथुला। से एपरी अवस्थारे कुकुर शाबकटी को देखि बन्यार मन अस्थिर होई पड़िथिला। दौड़ी आसीथिला नाଳ पाखकू। हठात बबिता देवी को कही जणे
ପଡ଼ିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ କିଛି ପଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଅଧା କାଦୁଅ ହୋଇ ନାଳ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା। ହାତରେ ଥିଲା ଛୋଟ କୁକୁର ଶାବକଟିଏ। ଶାବକଟିକୁ ଉପରେ ରଖି ଉପରକୁ ଆସିଲା ସେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପାଖରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ବନ୍ୟାର କାମକୁ ଦେଖି ଉପହାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବବିତା ଦେବୀ ପାଣି ଆଣି କୁକୁର ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ। କୁକୁର ଛୁଆଟି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବନ୍ୟା ଉପରେ ବବିତା ଦେବୀଙ୍କ ରାଗର ବର୍ଷା। କିଛି ନ କହି ବାହାରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା ସେ। ପରେ ଏପରି କାମ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଗେହ୍ଲା ବି କରିଥିଲେ ବବିତା ଦେବୀ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବନ୍ୟା ବି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏମିତି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ବନ୍ୟା ପାଖରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମନ୍ଦିର ଗଲା ବନ୍ୟା। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଘରେ ଫୋନ୍ ଧରି ବସିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ବନ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ବନ୍ୟା ସହ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ମନ ଖରାପ ଥାଏ। ନ ଖାଇ ଗୋଟେ ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଥାଏ ବନ୍ୟା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିରାଜବାବୁ ଡାକି ଡାକି ଶେଷରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବନ୍ୟା। ଚକ୍ଷୁଦ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା କେଶଗୁଡ଼ିକ ବରଗଛର ଚେର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବିରାଜବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଯାହା କରିବା କଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ତା କଲୁନି, ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବା କଥା ଭଲ ହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଖାଇବା ଆସେ। ଏତିକି କଥା ପାଟିରୁ ସରିଛି କି ନାହିଁ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ବନ୍ୟା। କୋଳେଇ ନେଇ ବୁଝେଇଲେ ବିରାଜବାବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବନ୍ୟା ଚକ୍ଷୁରୁ ଝରୁଥିବା ଦୁଇଧାର ଜଳସ୍ରୋତ। ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଓଠରୁ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ହସ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ବନ୍ୟା ସହ ବିରାଜବାବୁ ଏବଂ ବବିତା ଦେବୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ବନ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ପାଖ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା ବନ୍ୟା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳଠୁ ହଜିଯାଇଥିଲା ପୁଅମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା। ଏବେ ଆଉ ସେ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି କି ଅବୁଝା ପାଗଳି ବନ୍ୟା ହୋଇ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ସହ ପାଠ ଶାଠ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଥିଲା ସେ। ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ବନ୍ୟାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ କରି ଏବେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥାଏ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ବନ୍ୟାକୁ। କେହି କେହି ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୋଲାପ କଢ଼ି କହି ଡାକନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ହିରୋଇନ୍ କହି ଡାକନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ବନ୍ୟା ଘରୁ ବାହାରି ସିଧା ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଯାଏ। ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସିଧା ଘରକୁ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥାଏ ବନ୍ୟା। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବନ୍ୟାକୁ। ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ୟାର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ବି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜେଶ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ବହୁତ ଭଲରେ ବନ୍ୟା ସହ ମିଶେ। ବନ୍ୟା ବି ରାଜେଶକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସବୁ କିଛି ଜଣାଏ। ମନେ ମନେ ରାଜେଶ ବନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ବନ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯୌବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥାଏ ସେ। ବନ୍ୟା ସେ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ତା ପାଇଁ ରାଜେଶ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯାଏ ରାଜେଶ। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ହାତରେ ତକିଆଟେ ଧରି ଗଡ଼ୁଥାଏ ସେ। ଚିନ୍ତା କରେ ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ବନ୍ୟାକୁ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଦେବ। କହିଦେବ ବନ୍ୟା ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଥିବା ପ୍ରେମ। ବନ୍ୟାର ସେ ସୁନ୍ଦର ଲାବଣ୍ୟ ଚେହେରା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବ। ହାତରେ ଧରିଥିବ ନାଲି ଗୋଲାପର ଗୁଚ୍ଛ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡ଼େ ରାଜେଶ। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗଲାବେଳେ ପାଖ ବଜାରରୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛଟିଏ ବସ୍ତାନିରେ ନେଇଥାଏ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ବନ୍ୟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଦୂରରୁ ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଉଠେ ରାଜେଶ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବନ୍ୟାର ହାତ ଧରି ଧଡ଼ କରି ଟାଣିନିଏ ଏକ ଗଛ ପଛପଟକୁ। ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବନ୍ୟାର ନୀଳ ଢଳ ଢଳ ସମୁଦ୍ର ପରି ଥିବା ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ। ସତେ ଯେପରି ହଜିଯାଏ ସେ ବନ୍ୟାର ସୁନ୍ଦରତାରେ। ବନ୍ୟା ରାଜେଶ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଡାକେ, ଓଏ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଏମିତି ଟାଣି ଆଣିଲୁ, ପୁଣି କିଛି ନ କହି ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ରାଜେଶ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ଦୟାକରି ରାଗିବୁନି। ମୁଁ ତୋ ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତିକି କହି ପଛପଟ ବସ୍ତାନିରୁ ନାଲି ଗୋଲାପ ଗୁଚ୍ଛଟି କାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବନ୍ୟା ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ବୁଝିପାରି ନଥିଲା କ'ଣ କରିବ।
ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ରାଜେଶକୁ। ହେଲେ ରାଜେଶ ମନ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲାନି। ଶେଷରେ ରାଗିଯାଇ ବନ୍ୟା ଢୋ କରି ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିଲା ରାଜେଶର ଗାଲକୁ। ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟାର ସେ ଲବଣ୍ୟ ମୁଖ। ବନ୍ୟାର ମୁହଁରେ ରାଗ ସହ ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ବି ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ରାଜେଶକୁ, ମୁଁ ତୋ ସହ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଏମିତି କହି ଗୋଲାପଟିକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ରାଜେଶ ଉପରକୁ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷକୁ। ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ ବନ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଥାଏ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟା ପୁଣି ପାଠରେ ମନ ଦେଲା। ରାଜେଶ କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ପରି ହେଉଥାଏ। ଚା' କପେ ଚାଖି ନଥିବା ପିଲା ହାତରେ ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ବୁଲିଲା। ବନ୍ୟାର ନାଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ରାଜେଶକୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ବନ୍ୟା ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପିଜି କରିବାକୁ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା ବନ୍ୟା। ରାଜେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ କଟକରେ ଏକ ଦୋକାନ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। କଟକରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହି ବନ୍ୟା ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। ଝିଅ ପିଲା ତ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ୟା ବଜାର ବାହାରିଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବନ୍ୟାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ରାଜେଶ ସେ ଦୋକାନ ଉପରେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାଜେଶର ମା'ର ନାମରେ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର। ବନ୍ୟା ରାଜେଶ ଦୋକାନକୁ ଦେଖି ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ରାଜେଶ ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା। ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିଥିଲା ରାଜେଶ। ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେନି, କାରଣ ସାଜିଥିଲେ ବନ୍ୟାର ସାଙ୍ଗମାନେ। କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖି ଶେଷରେ ବନ୍ୟା କାନଫୁଲ ହଳେ ଆଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଜେଶ ବନ୍ୟାକୁ ପିଛା କରି କରି ତା ଠିକଣା ପାଇଗଲା। ବନ୍ୟା ଏବେ ସହରୀ କଟକୀ ଝିଅ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ରୂପବତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ରାଜେଶ ପାଗଳାମୀ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ବନ୍ୟା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଛି ଛାକର କଲେ। ଶେଷରେ ଘରେ ବସି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ମାରପିଟ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ଜେଲ୍ ଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ହେବାରୁ ବନ୍ୟାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖରାପ ହେଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଭଲ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନେଇଥାଏ ବନ୍ୟା। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବନ୍ୟାକୁ। ସେଠାରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବରୁଣ ନାମରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ। ଏମିତିକି ବନ୍ୟାଠାରୁ ବରୁଣ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରେ ତା ଶ୍ରେଣୀରେ। ଭଲ ପଢ଼ା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ହେଇଗଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବରୁଣ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ବନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ବରୁଣ। କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ବାହାନା କରି ଫୋନ୍ କରେ ବନ୍ୟାକୁ। ସେ ତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପିଲା, ଏତେ କଥା ଭାବିନଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଫି ପିଇବାକୁ ଡାକିଲା ବରୁଣ। ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବନ୍ୟା ବି ଆସିଲା। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ବଜାରରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଶେଷରେ କଫି ପିଇବାକୁ ଗଲେ। ଟେବୁଲରେ ବସି କଫି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ବରୁଣ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବରୁଣ କହିଲା, ବନ୍ୟା, ତମ ସହ କିଛି କଥା ଥିଲା। ବନ୍ୟା କହିଲା, କହ, କିଏ ମନା କଲା? ବରୁଣ କହିଲା, ତୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନି ତ? ବନ୍ୟା କହିଲା, ଯଦି ସେମିତି କଥା, ଆଉ ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି ତ କହନି। ବରୁଣ କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍। ବନ୍ୟା ବରୁଣର ହାତ ଧରି, କହ, ୟାର କ'ଣ ହେଇଛି? ବରୁଣ କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବନ୍ୟା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବନ୍ୟା କହିଲା, ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି କି? ବରୁଣ କହିଲା, ହଁ, ତୁ ହିଁ ପାଗଳ କରିଛୁ ମୋତେ। ବନ୍ୟା କହିଲା, ଦେଖ, ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼। ଏତିକି କହି ବନ୍ୟା ଚାଲିଗଲା। ପରେ ରାତିରେ ବରୁଣ ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ବନ୍ୟା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ତୁ ତୋ କାମ କର, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ଏମିତି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଲା ବନ୍ୟା। ବରୁଣ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ମନକୁ ବୁଝେଇ ବନ୍ୟା କଥା ହିସାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବରୁଣ। ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା।
ଦୁହେଁ କଥା ବି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ରାତି 10ରେ ବନ୍ୟାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ଜାଣିଲା ବରୁଣର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା ଆଉ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିଥିଲା ବରୁଣ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ବନ୍ୟା ପଚାରିବାରୁ ବରୁଣ ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିଗଲା କି ସେ ତାକୁ ଭୁଲିନି, ଏବେ ବି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବନ୍ୟା ରାଗିଲାନି କି କିଛି କହିଲାନି ବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଯଦି ସେ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ସେ କେବେ ଖରାପ ହୋଇନଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବନ୍ୟା ଶୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବରୁଣର ଶୁଭ ସକାଳର ମେସେଜ। ମୁରୁକି ହସଟେ ଦେଇ ଉତ୍ତରରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପଠେଇଦେଲା। ତାପରେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଦିନ ସରିଗଲା। ରାତିରେ ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସହ ନିଜ ନିଜ କାମ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥାଏ। ବରୁଣ ଟିକେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ବୋଲି ବନ୍ୟା ଡରରେ ଘରେ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବରୁଣ ବନ୍ୟା ଦୁହେଁ ଭଲ ଚାକିରି ବି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଘରେ ଜଣେଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବନ୍ୟାର ବାହାଘର ହେବାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାପା ମା ଭଲ ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବା ଏମିତି କରିବ? ଆଉ କେମିତି ଘରେ ଜଣେଇବ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରୁଣକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏକ କଫି ସପ୍ ଡାକିଲା ବନ୍ୟା। ଦୁହେଁ ବସି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ୟା ତା ଭ୍ୟାନିଟିରୁ ନାଲି ଗୋଲାପଟେ ବାହାର କରି ବରୁଣର ହାତରେ ଧରିଦେଇ କହିଲା, ଘରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। ସାରା ଜୀବନ ତମ ହାତ ଧରି ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ତମ ଘରେ ଆଉ ଆମ ଘରେ କଥା ହୁଅ। ଏତିକି ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା ବରୁଣ। ବନ୍ୟାର ହାତ ଧରି କିଛି ଦିନର ସମୟ ମାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇ ଟିକେ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ଭରା ଝଗଡ଼ା କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପୁଣି ମନ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପାର ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବନ୍ୟା ମନରେ ଅଜଣା ଡର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଥାଏ। କ'ଣ କହିବ ବରୁଣ? ଆଉ ମନା କରିଦେବନି ତ? ଏହା ଭିତରେ ବରୁଣ ସାହସ କରି ଘରେ ଜଣେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବରୁଣର ବାପା ସିଧାସଳଖ ନା ନ କହିଥିଲେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବରୁଣ ବି ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କିଛି କେହି ଉଠାଉନଥିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ବରୁଣ ଫୋନ୍ କରି ବନ୍ୟାକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ସହର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବନ୍ୟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଡରରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ବନ୍ୟାର। କ'ଣ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ହେବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳୁ କାମରେ ମନ ବି ଲାଗୁନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବନ୍ୟାର ମା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ବି ବନ୍ୟା କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କଲା ବରୁଣକୁ। ବନ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ ସତରେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା? ବରୁଣ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ନିଜର ଭାବନି? ଯଦି ହଁ, ଯଦି ମୋତେ ଚାହଁ ତ କିଛି ନ ପଚାରି ପ୍ୟାକିଂ କର ଆଉ ମନକୁ ବୁଝାଅ। ଯାହା ହବ ଭଲ ହିଁ ହବ। ବନ୍ୟା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି କପଡ଼ା ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା, ଗହଣା ଆଉ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଖଟ ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ କାମ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସି ମାଙ୍କ ସହ ଗପସପ୍ କଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବସି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯାଇ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 1ଟାଏ ହୋଇଥାଏ। ଘର ବାହାରୁ କୁକୁର ବିଲୁଆଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସହ ଘର ଭିତରୁ ଘଣ୍ଟାର ଟିଙ୍ଗ୍ ଟିଙ୍ଗ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କେହି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଧରି ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ। ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଘରେ ବାପା ମା ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚିଠିଟି ଧରି। କ'ଣ ବା କରିବେ? ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ହାତ କାଟି ତ ଦେବେନି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମା ମନ ନ ବୁଝିବାରୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ବନ୍ୟାକୁ। କଥା ହୋଇ ବୁଝନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମନରେ ଝିଅ ବନ୍ୟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଏପରି ଝିଅ ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର କଥା ନ ଭାବି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହୁଅନ୍ତି ବବିତା ଦେବୀ। ବନ୍ୟା ବି ସବୁ ଭଲ କୁହେ, ଖୁସିରେ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସେଇଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥାନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଦୁହେଁ ନିଜ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 2 ସମୁଦୁଣୀ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଁ 2 ସମୁଦିଙ୍କ ରାଗ କମି ନଥିଲା। ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ବନ୍ୟାର ଶ୍ୱଶୁର ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ବବିତା ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବେ। ଫୋନ୍ରେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଜଣାଇବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା। ଘରକୁ ଆସିଲେ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ ତମ ଗୁଣବନ୍ତ ଝିଅ, ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ବନ୍ୟାର ବାପା।
तेणु दुई जण स्थिर कले कटकरे थिबा निज सांगर घरे किछि दिन रहिजिबे आउ पाखरे किछि चाकरी भी खोजिबे। सेमिति ही ହେଲା। दुहें तांको सांग ललितर घरे रही खोजिले। किछि दिन पर वरुण एक सॉफ्टवेयर कंपनी आउ बन्या एक विद्यालय चाकरी कले। किछि दिन भलरे चलिला। दिने हठात संध्यारे फोन आसिला। फोन बाजिबारु बन्यार माँ दौड़ी जाई फोन उठेले। भाबिथिले बन्यार फोन थियो बोली, किंतु कथा थिला किछि अलगा। फोनटी आसीथिला जिला पुलिस स्टेशननु। फोन कानरे देउ देउ हाथरू खसी पड़िला। फोनटी थिला आश्चर्य कला भली। बन्या परिवार नामरे थानारे एतला देइथिले वरुण परिवार लोक। से लेखिथिले कि बन्यार परिवार टंका लोभरे एमिति चक्रात चलैछंती। एही खबर समान समय बन्या पाखरे भी पहुंचीथिला। से दुहे रागी जाइथिले कारण से माने एमिति हेबो बोली केबे भाबी नथिले। घर को फोन करिथिला वरुण हेले केही फोन उठेई नथिले। शेषरे दुहे थाना को जाई कहिथिले कि एहा मिछ हेले केही भी सुनी नथिले। तेणु दुहे एक लिखित अभियोग करिथिले सेमाने निज इच्छारे दुहे परस्पर को भल पाई बाहा होइचंती। तेणु सेमानक घरे केही भी सेमानक बाहाघर को मानु नाहंती कि सेमानकु सहयोग भी करू नाहंती। एमिति कि सेमाने चलिबा पय असुविधा हेबारु अन्य मानक पाखरु धारे टंका आनी दुहे काम करी चलुछंती। तेणु से न्याय चाहंती। एहा परे पुलिस अभियोग पंजीकृत करी उभयଙ୍କ परिवार को जणैले। उभय परिवार को डकाई समाधान करने को चेष्टा करी सेथिरे विफल हेबा परे अभियोग न्यायालय को गला। न्यायालयरू समस्तଙ୍କ पाखकु डाकरा आसिला। सबु न्यायालय को गले। तारीख परे तारीख गड़ी चलिला हेले समाधान होई पाला नहीं। धीरे धीरे एहा समाचार बदली गला। भोटर समय होइथिबारु किछि राजनेता माने एथिरे राजनीति करिबा मध्य आरंभ करदेले। अनेक धर्मघट रास्तार को चलिला। शेषरे एहार समाधान करने को जाई उच्च न्यायालय राय देले जे प्रेम होउछि चिरंतन सत्य एवं दुईटी हृदयर मिलन। एहाको कौनसी जाति धर्म वर्ण अथवा बाध्यतामूलक भावे कौनसी व्यक्ति रोकी परिबे नहीं। जदि कौनसी प्रेमींकर जाति अथवा धर्म भिन्न होइथाए एवं सेमाने विवाह करी रहिबाकु चाहंती तेबे सेमानक विवाहर 3 मास मध्यरे सेमानकु सरकारक तरफरु नियम अनुଯାयी 5 लाख पर्यंत सहायता राशि दियाजिबो, जहाद्वारा सेमाने स्वावलंबी हेबा द्वारा खुशी रे संसार करि परिबे। एहा सुनी बन्या वरुणक सह अनेक प्रेमी खुशी होई जाइथिले एवं एहा मध्यरे दुई परिवारर विवाद मध्य शेष हो जाइथिला। सांग माने कहानीटी को एठी समाप्त करूछि। कहानीटी केमिति लागिला मते कमेंट माध्यम निश्चय जणैबे। आउ जदि भल लागिथाए लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करि बेल आइकन दबे देबे, जहा फଳରେ मु नुआ नुआ कहानी अपलोड कले आपण मान बा नोटिफिकेशन पहुंचे। आपण माने कहानीटी को सर्वप्रथम पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। आ गोटे कथा सांग माने कहानी को सब बेले कहानी बोली भाबिबे, केबे देह को नेबेनी। एबे मते विदाय दियंतु। पुणी आसीबी आ गोटे सुंदर कहानी। रहूची नमस्कार। जय जगन्नाथ।